여러분들한테 꼭 좀 소개하고 싶었어요. 너무 먹고 싶었어. 그래서 오늘 한번 먹어보려고 그러는데 Michael, you're here! Good to see you! See you. Very good to see you. 나는 집에서 항상 욕 먹거든. 왜냐면 김치찌개 한 번 만들었다. 그러면 이거 언제 거지? 이거 3일 되지 않았나? 유성이 아빠 이거 잘 들었지? 안녕하세요, 깡지들. 제가 얼마 전에 이태원동에 저희 아지트를 찾게 됐는데 예전부터 너무 좋아했던 빵집이 또 하나 있어요. 여러분들한테 꼭 좀 소개하고 싶었어요. 독일 셰프님께서 여기 빵들을 굉장히 다양하게 준비를 했는데요. 일단 여러분들한테 꼭 소개할 수 있도록 여기 The Baker's Table에 왔습니다. 한번 들어가 보죠. 너무 먹고 싶었어. 내가 보통 여기 오면 바삭바삭한 크러스트 있는 그런 빵 종류들이 이렇게 있잖아요. 치아바타도 너무 맛있고 이 롤브랑도 너무 맛있고 그리고 내가 또 만들기 좋아하는 English muffin. 그래서 아침에 왜 브렉퍼스트 샌드위치 같은 거 할 때 여기 싹 반으로 자르면 구멍이 막 있어. 그리고 pretzel stick. 그리고 요런 빵들 있지. 통째로 돼 있는 요런 빵들 우리나라에서 찾기가 어렵더라고 사실. 부드러운 겉면들은 많은데 크러스트가 있는 거는 좀 어려워. 그래서 요런 거. 제가 너무 좋아하는 피타 브레드. 요게 보통 굉장히 많이 있어. 부탁하면 또 어디 보관이 돼 있기 때문에 그거. 저 피타브레드를 한 7개, 8개 맞아. 하시더라고요. 나도 그런 사람이었어. 그래서 요거 꼭 필요할 때는 요거 몇 겹을 갖고 가고 그 다음에 이 애플 크럼블도 너무 맛있어. 잼 조금 하고 아니면 크림 조금 하고 같이 해서 이렇게 먹어도 너무 괜찮은. 그리고 여기에도 독일 버터 케이크라고 해서 이것도 굉장히 매력인데 오 마이 갓 내가 지금 깜짝 놀라는 게 딱 요맘때 사실 크리스마스 때 11월 달부터 요거를 스페셜하게 딱 요맘때만 만드셨는데 너무 맛있어. 여기 스트롤린 이것도 중독되면 위험해. 냉장고에 보면 페스토, 실란트로 모조, 그다음에 허머스. 여기에 이 소시지도 너무 맛있어. 브래드워스트 소시지를 이렇게 준비를 했는데 맛있게 이제 구워서 먹으면 이 소시지도 완전히 오늘의 빵은 요 정도? 요 정도 요렇게만 갖고 가면 될 것 같아 오늘. 여기 브런치 메뉴도 되게 유명하잖아요. 맞아. 너무 먹고 싶었어. 그래서 오늘 한번 이제 먹어보려고 그러는데 근데 내가 자꾸만 저쪽으로 보니까 단골님 중에서 제가 잘 아는 분이 계시다고. 근데 혹시나 했는데 여기 셰프님하고 친분이시거든? 근데 여기 와 계시네. 오케이. 한번 저쪽으로 찾아봐. Michael? You're here! Hi, Chef Micah. It's so good to see you. Yes, right? Good to see you. See you. Very good to see you. Hello, Chef. It's good to see you. You probably have already eaten, but I'm just wondering, are you... I had breakfast at 5 o'clock because I went to the gym this morning. Okay, and are you going to have lunch or are I you... will have a coffee. You'll have a coffee? Yeah. Can you have a bite too, or? Yeah. Yeah? Well, that's perfect. 그러면 우리 같이 식사해도 될까요? Yeah? It's okay? Michael, this is wonderful. Thanks for making time, huh? Yeah. Hi, this is lovely. 참 너무 신기한 게 마이클하고 지금 벌써 2년이 how long has it been? I came to Korea in 2003. 3. And you went on the project in 2004. Yes. Correct? 2004년에 외국인 학교 설립하는 프로젝트를 맡게 됐었어요. 그래서 같이 함께 이사진을 2년 동안 다달이 만나 뵀어요. 근데 사무실에 찾아뵈러 갔을 때 벽에 크다란 포르쉐 포스터 사진이 있었어요. 그림. 그래서 굉장히 포르쉐 브랜드에 대한 인연이 대단히 있고 스토리가 참 많았어요. How old is that Porsche? 32 years. 32 years. 그래서 제 포르쉐도 지금 18년이 돼가고 있는데 32년 동안 when I've introduced my car and Yeah. it's 18 years. You already believe it's old time now, right? So old. Yeah. They cannot believe it. And here you are, Yeah. doubling me. I can even make more. Uh-huh. I still have my
first car, which I got when I was 17 years old. 이거 지금 들렸죠? 17살에 있었던 차가 아직도. 그러니까 참 이런 게 흔치 않은 얘기인데. 그래서 항상 이런 식으로 얘기를 나누다가 차에 대한 얘기. 큰 사고도 한 번 났었고 비가 오는 날이었대요. 근데 갑자기 집으로 돌아오면서 생각이 안 나더래요. 근데 갑자기 차 지붕을 누가 막 깨고 열면서 이렇게 보니까 사람들이 막 응급 상황에 그렇게 열면서 괜찮냐고 물어보니까 본인이 물어봤던 게 차가 괜찮냐고 물어봤대. 본인보다. The first thing you said, I remember the story, is the car okay? Yeah. Right? And that car you fixed? No. No, it was beyond beyond fixing. Yeah. I always make a joke. This car was only produced 930 times in the world. And all my friends say, "Hey, you make sure it's only 929, so make a more value now because one is gone." One is gone. You've increased the market value Yes, now, right? the marketing What a strategy, contribution! What a contribution! 근데 혹시 우리 더 얘기해? 이거 주문은 해놓을까? Okay. So I'm wondering, what would you? Because you're the professional here. First of all, I Yes. can say all of this is nice. An old-time German favorite is currywurst. Really? And Michael's soups are also nice. Oh, okay. So which one is one of your favorite? I think the pea soup is very nice. The pea soup. or lentil soup. Is there one more thing we can show that? Usually also the bretzel is a good thing. Very Okay. nice. So how about the bretzel, Yeah. the currywurst, and then the two soups? Yeah. Shall we try? That is- 오케이. 그래서 사실 너무 재밌는 게 묘한 그런 인연들이 종종 생겨요. 근데 서울에 떠나시고 나서 아 이제 마이클은 아예 가셨구나 생각했는데 어느 날 이태원에 제가 차 몰고 나오고 있는데 옆에 오토바이가 너무 마음에 드는 게 하나 보이는 거야. 바이크가 너무 매력 있다 이렇게 보고 있었는데 나를 보면서 갑자기 준 이러는 거예요. 그래서 이렇게 보니까 마이클인 거야. 그런 우연이 어디 있냐고. 그래서 우리가 한참 웃으면서 인사하고 너무 반가워가지고 It was up the picture. road here, just a few hundred meters. It was just up there. 바로 여기 근처였는데 너무 재밌는 우연들이 자꾸. And even today, like that you were Yeah. able to be here, I right? think that seems some magic spot here. Oh, here comes our soup. 어머. Oh my goodness, look at that. Wow. This is, wow. This is gorgeous. Oh my goodness. Okay. Everything. Wow. Bon appetit. Bon appetit. Yes? Guten Appetit. 뭐, Guten Appetit. Guten Appetit. 아, 독일 언어로. Very nice. Guten Appetit. So, let's see. So delicious. You know, 이렇게 소시지가 이렇게 들어가 있네요. So you call that a Frankfurt? This is some kind of a small Wiener. Bockwurst, Wiener. So do you say Wiener or do you say Wiener? Wiener. Wiener. Yeah. And are you a good cook? How are you? No, I'm a in good terms of eater. My wife is a good cook. Okay, so Suzanne is the cook. Yeah. And does she make soups like this at Yes, home too? sure. I just want to say these soups remind me very much really of the childhood because there's a typical German housewife Yes. in the old days. Yes, A mother will cook this soup, a big pot. sure. So you can also eat from this soup for several days. We all believe the more you warm it up, the better The it becomes. tastier it becomes. Becomes always. Well, this is a great lesson to share. 얼마나 편안할까? 나는 집에서 항상 욕 먹거든. 왜냐면 김치찌개 한 번 만들었다. 그러면 이거 언제 거지? 이거 3일 되지 않았나? 유성이 아빠 이거 잘 들었지? Beautiful. Have you tried the Korean schnitzel? Mhm. The sauce they have on that Yeah, is not too far from this. it's true. 요것도 Well, 한 입을 먹어볼게요. So no dinner for me today. 여기서 다 해결하는 거죠. It's very similar to the sandwich my dad used to make for me when I was Yeah. a child growing up for lunch to take to school. It's very nice, very nice.
Do you know that I have a YouTube channel, Michael? No, right? Because there's a nickname for people who subscribe and follow the channel. Yeah. The name is Gangji. So they were asking, are you a Gangji? But unfortunately not. 아직은, I will do that. right? 새로운 Gangji입니다. 나나 강지입니다. High five, Michael. That's awesome. Wonderful. 내가 참 궁금했던 곳이 또 하나 있는데 와인을 만들 수 있는 곳이 또 있더라고요. 우리 동네에. 그래서 우리 한번 만드는 거 한번 배우는 겸 여러분들도 한번 여기 언젠가는 들려보더라도 너무 재밌을 것 같아요. 너무나도 찾아오고 싶었었어요. 와인을 우리가 직접 만들 수 있다는 이 자체가 너무 신기하지 않을까? 와인을 막 자주 마시고 이런 편은 아닌데 만드는 곳이라고 얘기 들었을 때는 너무 궁금하더라고. 어떻게 우리가 만들 수 있을까? 대표님께서 너무 고맙게도 레슨을 한번 이제 보여주실 거예요. 너무 신기해요. 이런 맨발로 막 이제 포도를 이제 밟고 하는 그런 만드는 거는 아니고. 네, 저희는 이제 실제로 이제 포도를 으깨고 이제 그런 과정을 이제 거쳐서 오는 와인 키트로 저희가 수입을 하고 있어요. 아, 그래서 이제 포도 원액으로 예. 이제 손쉽게 와인을 만들 수 있게끔. 그 다음 순서를 지금 거기서부터 시작하는 거예요. 네, 맞습니다. 그쵸? 저희가 이제 총 7가지 와인을 먼저 고객분들한테 다 시음을 시켜드려요. 네. 가장 마음에 드는 와인을 선택을 해서 직접 와인을 만들어 보실 수 있어요. 너무 기대가 되네요. 그리고 많은 분들께서 왜 와인을 만들까요? 한국에 들어와서는 좀 약간 선물 쪽으로 많이 좀 특화가 됐어요. 결혼 앞두신 분들이 조금 많이 오시긴 해요. 너무 좋네. 지금 말씀하시니까 그러는데 아기도 탄생된 그 해에 그런 분들도 꽤 오세요. 한생 와인 만들어 너무 오시는 괜찮네요. 이 와인을 네가 태어났을 때 만들었다. 이렇게 하는 것도 정말 아이디어가 너무 좋네요. 선배님은 근데 누구한테 선물하고 싶으세요? 유튜브에 또 많이 응원해 주신 우리 깡지들에게 선물로 만들어 보고 싶은데 괜찮은 아이디어 아닐까? 너무 좋아요, 선배님. 그치? 오케이. 그러면 한번 도전해 볼까? 예. 저희가 이제 보통 총 7가지 와인이 있는데 시음 순서는 드라이한 거 먼저 하시고 네. 그 다음에 이제 달콤한 거를 네. 순차적으로 한번 드셔보시게 될 거예요. 오케이. 그러면 우리 도전. 처음 드셔보실 와인은 저희 와인 중에 알코올 도수는 가장 순한 쇼비뇽 블랑. 오. 저희 거는 칠레선이고요. 도수 한 11도? 많이 부담스럽지는 않으실 거예요. 네. 좀 식전주로 많이 쓰이는. 향도 너무 좋네. 굉장히 맛있네. 그러니까 첫 잔이지만 이제 이따가 마시고 나선 너무 맛있네요. 막 이렇게 얘기하게 되고 있는데 너무 맛있네. 그리고 애플 주스 같은 살짝 화이트는 또 화이트끼리 이어서 비교를 해보시면 좋은데 두 번째 화이트 와인은 이제 샤도네이. 샤르네. 저희 거는 이제 캘리포니아선이고요. 도수도 한 도수 높아요. 한 12도. 방금 드신 쇼비뇽 블랑보다는 조금 더 향이 짙고 이제 바디감도 조금 더 있고. 오케이, 그 차이를 제가 느낄 수 있는지 한번 볼게요. 요게 1도 더 강해진 게 느껴져. 요거하고 너무 신기하네요. 해산물 요리랑 같이 곁들여 드시면 비릿한 향을 비릿한 향을 좀 잡아주고 맞아요. 그러겠네요. 너무 좋네요. 샤르네이는 그런 역할. 다음에 이제 3종은 이제 레드 와인들입니다. 레드 와인. 네. 너무 재밌네요. 여기 와서 이렇게 시식하는 것도 괜찮네요. 와인은 진짜 책으로 공부하는 게 아니라 진짜 이것저것 많이 드셔보시면 그러네요. 그게 진짜 공부가 되는 것 같고요. 그런 것 같아요. 내 입맛에 맞는 포도 품종 한두 가지 정도는 가지고 계시면 좋은 게 일반 이제 와인샵에서도 와인 구매하실 때도 샤도네이 포도 품종 중에 괜찮은 와인 있으면 좀 추천을 해주세요라고 하시면 폭이 확 줄어들죠. 그러네요. 조금 있어 보이기도 하고. 부부끼리 이런 와인 테스팅 하러 나들이 하더라도 너무 괜찮을 것 같은데 오늘 우리 PD님 한 명이 안 계시는데 오늘 결혼 준비를 하고 있어요. 근데 좀 홍보 좀 해주시죠. 그러니까요. 대표님 와인 좋아해요. 그래, 그러면 여기는 꼭 와야 되겠다. 남편하고. 첫 번째 레드 와인은 이제 까베르네 쇼비뇽.
좀 익숙한 포도 품종이실 텐데 칠레산이고 도수 한 12도 정도? 그러면 이렇게 흔들어 주는 거 맞아요? 아무래도 좀 약간 외부 산소에 좀 약간 네. 디캔팅을 시켜주시면 훨씬 더 풍미를 잘 느끼실 수 있어요. 그러면 그냥 병에다 두는 것보다 디캔터에다 놓으면 더욱 더 좋나요? 그쵸. 아니면 아무래도 디캔터를 사용하시면 훨씬 더 좋긴 한데 네. 뭐 디캔터가 없다고 하시는 분들은 아하. 그냥 코르크를 따서 네. 기다렸다 드시면 디캔터의 효과 정도는 조금 내실 수 있는. 아. 샤르도네하고 똑같은 12도인데 근데 살짝 더 달게 느끼네요. 부드러운 향이 있어서 좀 그렇게 그런가요? 느껴지실 수 있어요. 두 번째 레드 와인은 멜롯입니다. 몰라. 맞아요. 몰라. 아, 오케이. 네. 제가 좀 발음이. 멜로. 네, 맞아요. 저희 거는 이제 캘리포니아산이고 아하. 도수도 한 도수 높고 오, 그러면 13? 13도 맞아요. 오. 방금 드신 이제 까베르네 쇼비뇽보다는 조금 더 바디감이 있어요. 요거는 약간 저녁이 조금 진행이 돼가지고 이제 이 입이 좀 이렇게 덜 겸손해. 그러니까 이제 먹을 거 다 먹고 조금 더 무게감이 있는 와인이 필요했을 때 이런 거 같은데. 맞습니다. 그래요. 그러니까 까베르네 쇼비뇽이 좀 약간 캐주얼한 느낌이라면은 멀록 같은 경우에는 조금 더 바디감이 있는. 자, 이제 마지막 레드 와인은 루나로사라는 이탈리아 포도 품종인데요. 이 친구가 방금 드신 멜롯이랑 도수는 비슷합니다. 13도. 근데 멜롯보다 산미가 좀 강해요. 그래요. 바로 그게 있네. 살짝 그 상큼한 게. 그래서 이 친구는 레드 와인인데도 또 해산물 쪽이랑도 어울릴 수 있는 해산물하고 그 잘 새콤함 때문에. 그리고 이제 다음에 드실 두 가지는 식후에 드시는 네, 디저트 달콤한 와인. 맞습니다. 디저트 와인이죠. 근데 아이스 와인 같은 경우는 왜 이렇게 병이 얇고 길죠? 원래 아이스 와인은 이게 얼려있던 포도를 따서 만들잖아요. 포도를 수확기에 수확을 안 하고 한 12월이나 1월까지 살짝 얼려있는 포도를 따서 만들다 보니까 수확량이 되게 적어요. 또 아이스 와인만의 좀 특색을 주기 위해서 또 이런 병에 담는다는 얘기도 있고요. 그러네요. 그러니까 딱 구분이 돼 있어요. 아이스 와인은 이렇게. 그리고 또 당도가 높은 와인들은 좀 약간 많이 드시면 물려요. 식후에 조금씩 드신다는 의미에서 좀 이렇게 작은 병에 담긴다는 얘기도 있고요. 네. 첫 번째 디저트는 이제 보르도 블랑이라는 이제 프랑스산인데요. 상당히 당도가 있어요. 밥 먹고 케이크 먹듯이 무조건 식사 후에 드셔야 돼요. 와우, 정말 디저트 와인이네. 달콤하고 포도가 아직도 좀 살아있어요. 청포도 향이 좀 약간 강하죠. 맞아요. 청포도 맛이 좀 거기 안에 이렇게 느껴져요. 마지막 와인은 저희 셀프 와인에서만 좀 드셔보실 수 있는 와인일 수 있어요. 그 피노누아 포도 품종을 베이스로 해서 원액 함량을 좀 늘려가지고 조금 특별하게 좀 제작이 된, 저희가 그래서 이름을 좀 지었어요. 초콜릿 피노라고. 그렇다고 해서 뭐 완전한 초콜릿 맛이라기보다 네. 쌉싸름한 다크 초콜릿 같은 그런 향이 좀 느껴지는 와인인데, 포트 와인 아시는 분들은 좀 약간 순한 포트 같다고 하세요. 굉장히 맛있네. 14도가지가 안 해. 내가 지금 벌써 이렇게 많이 마셔서 그런가? 이제는 술이 술 같지가 않아. 약간 무슨 느낌이냐면 다크 초콜릿하고 위스키하고 이제 먹는 그런 느낌인데 여기에 들어있어. 고객분들한테 현재 좀 가장 인기 있는 와인이긴 합니다. 그러니까 제 반응이 이게 놀랍지 않잖아요. 그래서 어떤 분들은 좀 흔하지 않은 맛이다 보니까 좀 오히려 좀 수제 와인틱하다고도 하시는 분들도 있고요. 이 중에서 이제 마음에 드는 와인을 이제 선택을 해주시면은 직접 만들어 보실 수가 있어요. 어떻게 하지? 아유, 이게 어렵네. 이 둘 중에서 요거는 하도 새로워서 그러면 초콜릿 피노. 왜냐면 이 모든 거는 그래도 우리가 다 경험을 해볼 수 있는데 요거는 너무 새로운 거고 디저트 와인으로 우리가 어느 누구도 다 즐길 수 있게. 잘 선택하신 것 같아요. 그래요? 네. 그게 제 선택이에요. 그 와인을 한번 만들어 보실까요? 네, 그럴까요? 오케이. 자, 그러면 이제 초콜릿 피노를 한번 만들어 보실 건데요. 네. 이게 초콜릿 피노 이제 원액이에요. 아직 이 친구는 술이 아닙니다. 그냥 포도 원액. 이게 이제 다 들어가는 재료들이라고 보시면 됩니다. 네. 디저트 와인 30병이 나오려면요, 포도 원액이랑 수분이 11.5리터가 이제 맞춰져야 돼요. 포도 원액을 먼저 부어주셔야 되는데요. 이게 상당히 진한 원액입니다.
많이 튀지 않아요. 오, 좀 시럽 같으네요. 맞아요. 사실 꼭 필요한데. 그죠? 약간. 네, 그런 얘기 하시는 분들 간혹 있습니다. 그죠? 네. 제가 처음이 아닐 것 같아요. 맞아요. 이제 네. 11.5리터로 이제 제가 좀 약간 맞춰 드릴게요. 네. 아, 이쪽에 눈금이 있어요? 여기 살짝 표시가 되어 있습니다. 아, 프로페셔널한 그런 그 답이. 아, 제가 그 정도 감은 없습니다. 오, 그리고 네, 다음에 또 들어가는 게 있는데요. 네. 이게 이제 벤토나잇이라는 정제 물질입니다. 이게 안에 뭐 포도 껍질 같은 그런 알갱이들을 이 벤토나잇이 자기 몸에 붙여가지고 바닥으로 가라앉는. 오, 그러면 저희가 나중에 그 윗부분만 따로 이제 걸러내. 걸러낼 수 있다. 오. 와인을 좀 깨끗하게 해주는 흡착제라고 생각하시면 돼요. 네네네네네네. 이게 어떻게 육안으로 잘 배합이 됐는지 확인이 가능하냐? 거품 두께로 알 수 있어요. 아, 지금 보니까 거품이 막 생기고 있네. 외부 산소랑 이제 결합이 되다 보면 자연스럽게 거품이 생기는데 거품 두께를 5cm 이상을 내주시면 좋은데요. 이걸 저으실 때 어떻게 저으시면 좋냐면은 네. 위쪽 중심을 잡아주시고 네. 이 아랫손으로 네. 이렇게 저으시다가 이렇게 반대로 걸러주실 때 이럴 때 거품이 생겨요. 이거를 힘차게 한 15분 정도. 와우, 그러면 완전히 운동인데요? 네, 한번 힘차게 한번 네. 저어보실게요. 오케이. 그래서 이거 약간 술 기운에 하시는 게 좋아요. 이거 하다 보면 술 다 깹니다. 네. 힘들지? 잠깐 스톱해 보시겠어요? 예. 옆에서 보면 거품 두께 보이시죠? 오, 10cm 이상인데요? 아직 10cm는 조금 안 예. 되는 것 같아요. 자, 이 정도면 이제 1차 적긴 잘하셨어요. 예. 다음에 들어가는 게 있습니다. 그 오크 나무 가루예요. 오, 그 향이 들어가게? 오크 향내를 나게끔. 하, 너무 좋네요. 이 가루도 이제 향만 내고 다 전부 다 밑에 바닥에 깔아놨습니다. 윗부분만 저희가 또 걸러내는 거죠. 네네네네. 그래서 이제 이 오크 가루가 다시 또 와인에 또 스며 들어가야 됩니다. 그래서 아까처럼 한 똑같이? 5분간만 5분. 더 저어주시면 이제 젓는 건 다 끝납니다. 예. 근데 잘 저으시네요. 너무 열심히 하셔. 맛있어야 되니까. 그리고 처음에 이제 발효가 되기 전까지는 외부에 산소 공급이 충분히 되는 게 좋아서 네. 거품이 두꺼우면 두꺼울수록 좋은 겁니다. 이제 그만하셔도 될 것 같아요. 그래요? 거품 오케이. 되게 많이 잃었죠? 처음보다. 이게 팔의 운동이 되는데 그래도 좋은 운동이네요. 이거 진짜 운동돼요. 예, 맞아요. 가장 중요한 이제 이것만 마지막으로 넣어주시면 되는데 네. 이게 이제 효모, 이제 발효시키는 발효. 거예요. 이스트. 이스트. 이게 들어가야 이제 진짜 술이 되는 거죠. 어허. 기왕에 부으시는 거 확 붓지 마시고 네. 구독자분들을 생각하시면서 네. 예쁘게 한번 하트를 그리시면 좋을 것 같아요. 오. 잘 그리셨네요. 효모들은 살아있는 미생물입니다. 네. 그래서 본인들이 일정 시간 지나고 알아서들 활동을 하기 때문에 이 친구들은 특별히 안 저어주셔도 돼요. 여기까지가 이제 보통 고객분들이 하시는 단계고, 자, 여기가 이제 고객분들이 이제 와인을 이제 보관해두는 이제 곳이라고 생각하시면 되는데, 네. 지금 만드신 이제 발효통에서 최소 2주 이상 먼저 발효를 시킵니다. 저희가 알코올 비중계로 비중 체크란 걸 한번 해요. 적정 알코올 도수, 비중이 나왔을 때 네. 이 카보이라는 이제 유리병에 저희가 옮겨 담습니다. 아, 여기서부터가 이제 숙성 단계 접어들어요. 이쪽에 아랫부분 보시면 밑에 네. 뭐 다 깔아앉은 거 보이시죠? 아까 그 처음에 들어갔던 오. 벤토나잇 정제 물질. 그러면 저희가 어느 정도 일정 기간이 지났을 때 이 윗부분만 사이펀을 가지고 또 걸러내요. 걸러주는 작업을 해준 다음에 최종적으로 와인 찾아가시기 일주일 전에 가장 깨끗한 와인을 그 기계로 뽑아내요. 이게 병에 담는 기계예요. 오. 필터링 한 다음에 한 다음에. 이제 병에 담는 기계. 여기다 병 올려놓고 네. 그다음에 코르크를 여기다 확 코르크 집어넣어요. 넣어서 예. 이렇게 막아주고 와우. 그리고 또 라벨 붙이는 작업 이제 이런 공정들을 이제 저희가 또 해드리고 있는 거죠. 오케이, 오늘 너무 훌륭한 시간을 아유, 갖게 됐어요. 아닙니다. 우리 깡지들이 굉장히 관심 있게 여기 찾아오시게 되지 않을까 생각이 들어. 저 솔직히 말씀드리면 오늘 구독했습니다. 아, 그랬어요? 아, 2분 플러스. 예, 했습니다. 예. 감사합니다. 감사합니다.
오늘 정말 너무 좋은 시간이 됐는데 작업실 근처에 있는 그 맛있는 빵집도 여러분들한테 소개하게 됐고 너무나도 오고 싶었던 이 와인 만드는 집까지 이제 찾아오게 되고 우리 깡지들에게 정보를 좀 알려드리게 됐는데 가보고 싶은 곳들이 아직도 지금 머릿속에 있거든. 그래서 우리 깡지들에게 제가 종종 이제 좋은 정보를 좀 알려드릴게요. 우리 깡지들 위해서 굉장히 맛있는 디저트 초콜릿 피노누아를 만들게 됐는데 꼭 한번 더보기에 가셔서 한번 정보를 알아보세요. 그리고 우리는 다음 주에 또 만나겠습니다. 여러분, lots of love! 아이고, 우리 깡지들 덕분에 구독자가 이제는 30만 명이 넘게 됐어요. 그리고 우리가 약속한 대로 팬 미팅을 이제 하려고 그래요. 그래서 용산 CGV에 12월 8일 날에 지금 예약을 해놨습니다. 그래서 더 보기에 보시면 정보가 다 많이 있습니다. 여러분, 팬 미팅 때 뵙겠습니다.